The screen is visible to all. You have to give answers. You have to respond for the discussion. आता कुठला जरी सिलेबस असला पुढचा आता IIC ला तुमच्या तरी आपण स्टार्टिंग पासून रिव्हिजन घेऊया म्हणजे सगळ्यांनाच ते समजायला सिंक्रोनायझेशन मध्ये व्यवस्थित पडेल. इज इट ओके? येस मॅडम. ओके. मग आता प्रिव्हियस रिव्हिजन as per the previous revision lecture we have discussed basic things about communication. Okay. So basic things about communication. So we are revising now chapter number 1. So within 2 days we will complete revision of chapter number 1. Okay. आता chapter number 1 आहे introduction of communication system किंवा त्याचं नाव आहे introduction. मग पहिल्या चॅप्टर मध्ये काय आहे सिलेबस आपण बघितलेला आहे. So in first chapter we are having the basic concepts. Communication म्हणजे काय, why we are using the communication, what are the basic types of communication, हे सगळे आपण रिव्हिजन घेतले. But as there is a big gap between the lectures, I will just discuss this. Okay, before we start with this, any doubt related to IIC? कुठला क्वेश्चन समजला नाही, क्लिअर झाला नव्हता असं काय होतं का IIC मध्ये कुठला? 4-5 papers I have checked yesterday. You have written good, means overall I can consider that there was no any issue related to the IIC. Okay, if no any doubt we will continue with this revision point. आपण बघितलं पहिल्या चॅप्टर मध्ये कम्युनिकेशन म्हणजे काय. Communication means it is transmission of information from one point to another. Communication हे टेक्निकल असू शकतं, नॉन टेक्निकल असू शकतं. नॉन टेक्निकल कम्युनिकेशन म्हणजे आपण जेव्हा एकमेकांशी समोरासमोर बोलतो, that is example of non technical communication. Technical means whenever we are using some technology for communication, that will be called as the technical communication. So email writing, then telephonic discussion, satellite communication, all these are the concepts of the technical communication, or these are the examples of technical communication. So basic diagram आपण बघितलेले communication system ची. Information source, modulator or encoder. मग कधी यूज करतो आपण मॉड्युलेटर, कधी यूज करतो आणि एन्कोडर कधी यूज करतो सांगा. हा ट्रान्समीटर आहे, हा रिसिव्हर आहे आणि हा चॅनल. ट्रान्समीटर मध्ये परत 2 ब्लॉक आहेत, इन्फॉर्मेशन सोर्स आणि मॉड्युलेटर किंवा एन्कोडर. ह्यातला आपण डिजिटल मध्ये मॉड्युलेटर आणि yes, your voice is not audible, Omkar. If you are not able to means if you are not audible, you can type in the chat box. काय कशासाठी यूज करतो आपण मॉड्युलेटर कुठल्या कम्युनिकेशन मध्ये? डिजिटल. हॅलो, बोला बोला. येस, गिव्ह द आन्सर ओमकार. Okay. So for digital communication we are using encoder and for analog communication we are using modulator. हे बघितले आपण basic block diagram. Channel, then demodulator and destination. This is the basic block diagram of communication system. I hope it is clear to all. Exam मध्ये तुम्हाला question. Yes. Okay, now you have written the answer, Omkar. It is correct. For digital communication, encoder, and in analog we are using the modulator. मग हे झालं ट्रान्समीटर साईडला. रिसिव्हर साईडला काय असणार आहे, इकडे मॉड्युलेटर असेल तर इकडे डिमॉड्युलेटर असतो आणि एन्कोडर असेल तर इकडे डिकोडर असतो. अँड लास्ट वन इट इज द डेस्टिनेशन. वेगवेगळ्या डायग्राम आहेत, वेगवेगळ्या डायग्राम्स आहेत. ही बेसिक डायग्राम तुम्ही ओव्हरऑल एक्झाम मध्ये ड्रॉ करा फॉर बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टीम. मग क्वेश्चन विचारला जातो
explain the basic block diagram of communication system. It can be asked for 4 marks or 6 marks. Now for all the diagrams in the exam, you make the sufficient practice. If you are going to draw with pencil in the exam and scale, initially you make sufficient practice so that it will not consume more time. नाहीतर तुम्ही प्रॅक्टिस करताना पेनने काढणार आणि एक्झाम मध्ये डायरेक्ट पेन्सिलने काढणार स्केल वगैरे घेऊन. तसं करू नका. त्या केसमध्ये वेळ कमी पडतो आणि पेन्सिलनेच काढायला पाहिजे डायग्राम असं काही नाही. इफ यू आर ड्रॉइंग विथ पेन्सिल दॅट इज गुड ओनली, बट if due to time constraint, if you are drawing it properly with pen, जास्त कुठं खाडाखोड न करता तरी हे ते चालतं. पेन्सिलने काढायचं असेल तर दॅट इज बेटर. बट द थिंग आय एम टेलिंग की आधी तुम्ही जेव्हा प्रॅक्टिस करता तेव्हा तुम्ही पेन्सिल आणि स्केलनेच प्रॅक्टिस करा, म्हणजे तुमचा टाइम जास्त जात नाही. कारण AC हा सब्जेक्ट थेरॉटिकल आहे. थेरॉटिकल सब्जेक्टला टाइम इज द कन्स्ट्रेंट फॉर रायटिंग इन द exam. So this is applicable for all the diagrams. For any question, mostly सगळ्या ब्लॉक डायग्राम आहेत बऱ्याचशा एनालॉग कम्युनिकेशन मध्ये. मग आधी ब्लॉक डायग्राम काढायची व्यवस्थित आणि त्याच्या खाली असं पॉइंट वाईज त्याचं डिस्क्रिप्शन लिहा. डोंट राईट द आन्सर्स इन पॅराग्राफ फॉर्म. असं जर तुम्ही सुटसुटीत लिहिलं तर दॅट इज गिव्हिंग यू द मोर वेटेज फॉर द मार्क्स. ओके, सो दीज थिंग्स यू हॅव टू फॉलो फॉर ऑल द कम्युनिकेशन रिलेटेड सब्जेक्ट. कारण पहिल्यांदा शक्यतो कम्युनिकेशनच्या क्वेश्चन मध्ये ब्लॉक डायग्रामच ड्रॉ करावी लागते. वन्स इफ युअर ब्लॉक डायग्राम इज करेक्ट अँड इफ यू आर रायटिंग दिस पॉइंट वाईज इन्फॉर्मेशन सोर्स, प्रत्येक ब्लॉकचं जर तुम्ही असं सेपरेटली फंक्शन लिहिलं इथं तर ते पेपर चेक करणाऱ्याला सुद्धा इट इज गिव्हिंग द गुड इम्प्रेशन अँड यू आर गेटिंग द मोर मार्क्स. तुम्ही कितीही चांगलं डिस्क्रिप्शन लिहिलं जर पॅराग्राफमध्ये लिहिलं तर ते एवढं वाचलं जात नाही इन डिटेल. बट पॉइंट वाईज इफ यू आर रायटिंग दॅट मेक्स द सेन्स दॅट यू आर क्लिअर विथ द पर्टिक्युलर कन्सेप्ट. ओके, सो दिस ब्लॉक डायग्राम आपण बघितलेली. नाव द कम्युनिकेशन चॅनल कन्सेप्ट वी नो. इट इज यूज टू ट्रान्समिट द इन्फॉर्मेशन और कॅरी द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ट्रान्समिटर टू द रिसिव्हर. ओके, सो दिस इज बेसिक ब्लॉक डायग्राम. आता पुढचा पॉइंट होता याच्यामधला बेसबँड अँड कॅरियर कम्युनिकेशन. मग आता बेसबँड अँड कॅरियर कम्युनिकेशनच्या आधी आपल्याला मॉड्युलेशनचा कन्सेप्ट समजून घ्यायचा आहे. सो कॅन एनीवन टेल, आपण बेसिक कन्सेप्ट बघितलेला मॉड्युलेशनचा. वाय वी यूज मॉड्युलेशन? बरेच वेळा आपण मॉड्युलेशनशी डिस्कस केलं आहे, कारण मॉड्युलेशन इज द मेन पॉइंट इन एनालॉग कम्युनिकेशन. जवळपास तुमचं 70% मार्क हे मॉड्युलेशनच्या कन्सेप्टवरती आहेत एनालॉग कम्युनिकेशन मध्ये. ओके, सो दॅट्स वाय दिस मॉड्युलेशन इज इम्पॉर्टंट. मग मॉड्युलेशन म्हणजे काय? सो आय विल जस्ट show you that slide. Wait 1 minute. So here is the concept of modulation and demodulation. Okay, first we will see this concept and then we will go for the concept of baseband and carrier communication. Modulation म्हणजे काय? It is process of superimposing high frequency signal with low frequency signal. So जर without modulation आपण सिग्नल ट्रान्समिट केला तर त्या सिग्नलची स्ट्रेंथ काय होते? जसं जसं ट्रान्समिशन डिस्टन्स वाढतं तसं त्या सिग्नलची स्ट्रेंथ कमी होते. त्याच्यासाठी आपण one more signal we are taking that is called as the carrier signal. Modulation मध्ये 2 सिग्नल लागतात. So 2 signals are required in modulation. Modulating signal. Okay, so here is the PPT related to that modulation point. You can just go through that. Wait. Basic concept आहे इथं मॉड्युलेशनचा. Modulation requires 2 signals. Modulating signal, that is also called as information signal, or what is another name for modulating signal? Baseband signal. Yes, baseband signal. Then modulating किंवा information किंवा baseband किंवा त्याला message signal,
that is also term used for the modulating signal. It is having low frequency. मग ह्याची स्ट्रेंथ कमी होते जसं जसं ट्रान्समिशन डिस्टन्स वाढतं तसं, त्यामुळे आपण काय करतो त्याच्यासोबत कॅरियरला कंबाईन करतो. आता ऑब्विसली मी तुम्हाला एक्झाम्पल दिलेलं आहे बऱ्याचदा मॉड्युलेशनचं. ओके, सो यू कन्सिडर दॅट सेम एक्झाम्पल. ऑब्विसली कॅरियरची फ्रिक्वेन्सी काय असणार आहे मॉड्युलेटिंग सिग्नलपेक्षा जास्त असणार आहे. मग मॉड्युलेशनमध्ये कॅरियर सिग्नलच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स चेंज होतात विथ रिस्पेक्ट टू मॉड्युलेटिंग सिग्नल. And which characteristics of carrier changes? Based on that there are types of the modulation. तुम्ही नेहमी लक्षात ठेवा एक सिंपल कन्सेप्ट आहे की आता एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन असं जेव्हा त्या मॉड्युलेशनचं नाव असतं तेव्हा त्याच्यामध्ये काय असतं ऑब्विसली इन दॅट केस द एम्प्लिट्यूड ऑफ द पर्टिक्युलर carrier signal is changing. Phase and frequency remains constant. So that are the basic things that you have to remember. Okay, so this we were discussing. Modulation. It is process. मग बरेच definition आहेत त्याच्या. Simple 2 definitions are written here. It is a process of superimposing high frequency signal with low frequency सिग्नल. मग हाय फ्रिक्वेन्सी सिग्नल कुठला कॅरियर का मॉड्युलेटिंग. सुपरइम्पोज म्हणजे काय मिक्स करणे. हाय फ्रिक्वेन्सी सिग्नल म्हणजे कुठला कॅरियर का मॉड्युलेटिंग सिग्नल कॅरियर. कॅरियर. आणि लो फ्रिक्वेन्सी म्हणजे मॉड्युलेटिंग. मग दोन्हीला कंबाईन करून आपण तो सिग्नल ट्रान्समिट करतो त्याला त्या प्रोसेसला म्हणतो मॉड्युलेशन. दुसरी डेफिनेशन कुठली इथं मॉड्युलेशनची बघा. Okay. Another definition for modulation, it is given here. It is process of, or it is a process in which the characteristics of carrier change in accordance with characteristics of modulating signal. Modulating signal नुसार carrier च्या characteristics change होतात. तो carrier increase this size so that it will be visible. Okay, this is modulation. The demodulation म्हणजे काय सांगा मला. Tell me simple definition of demodulation. The modulation. How and please modulation. Yes, Janvi, can you model for? Hello. Okay, demodulation is a process of okay, you are not giving answers for revision lectures also. So what should I expect? Very simple questions I am asking and not getting the response from you. Okay, so demodulation, can anyone tell what is the concept? Demodulation means what? It is a process of extracting information signal from modulating signal at receiver. See, it is simple, no? If in front of you screen is there and definition is given there, at least you should read from that and you have to give answer. Okay. So it is a तुमचा मगाशी process of आवाज ब्रेक होत होता त्यामुळे कळत नव्हतं काय म्हणताय. Okay.
If there is this kind of problem also, no, you inform immediately. You should inform so that there will be the corrections in whatever are the things. Okay. So demodulation means it is a process of extracting information signal. So simple formula you remember. Carrier plus modulating is equal to modulated signal, and modulated minus carrier, that is equal to modulating signal. Okay. So demodulation is process of extracting information signal from modulated signal at the receiver. मग आपण कुठला मॉड्युलेटर यूज केलाय ट्रान्समीटर साइडला त्याच्यावरून आपला डीमॉड्युलेटर सुद्धा रिसीव्हरचा डिसाइड होतो. ओके. सो हियर इज द चार्ट गिवन फॉर types of modulation. Okay, all of you are clear with the concept? Modulation and demodulation. Modulation कुठं होतं? ट्रान्समीटरला आणि demodulation कुठं होतं? रिसीव्हरला. ओके. देन द नेक्स्ट पॉइंट टाइप्स ऑफ मॉड्युलेशन. आता मॉड्युलेशनचे टाइप्स बघा, एक 2 मिनिटं. यू सी दिस चार्ट सो दॅट वी विल डिस्कस व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ मॉड्युलेशन. बेसिक 2 कुठले टाइप आहेत मॉड्युलेशनचे? एनालॉग मॉड्युलेशन आणि डिजिटल मॉड्युलेशन. एनालॉग मॉड्युलेशन म्हणजे काय? ह्याच्यामध्ये कॅरियर सिग्नल आणि मॉड्युलेटिंग सिग्नल दोन्हीही एनालॉग फॉर्म मध्ये असतात. दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ एनालॉग मॉड्युलेशन. आणि डिजिटल मॉड्युलेशन म्हणजे काय? आयदर वन सिग्नल मॉड्युलेटिंग और कॅरियर, वन सिग्नल इज इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल. ओके, यू जस्ट गो थ्रू द चार्ट फॉर 1 minute. Okay, so this is the basic chart for classification of modulation. Analog modulation म्हणजे त्याच्यामध्ये कॅरियर आणि मॉड्युलेटिंग सिग्नल दोन्हीही अनालॉग फॉर्म मध्ये असतात. मग अनालॉग मॉड्युलेशनचे 3 टाइप आहेत मेन: एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन, फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन आणि फेज मॉड्युलेशन. हे आपल्याला सिलेबस मध्ये आहेत 3 टाइपचे मॉड्युलेशन. याच्यापैकी दिस 2 आर इन डिटेल. फेज मॉड्युलेशनचा फक्त कन्सेप्ट आहे आपल्या सिलेबस मध्ये. सो मोस्टली वी आर गोइंग टू फोकस ऑन एनालॉग मॉड्युलेशन टाइप्स. दुसरा टाइप कुठल्या मॉड्युलेशनचा? डिजिटल. मग डिजिटल मॉड्युलेशन मध्ये परत 2 सब टाइप आहेत. फर्स्ट वन इट इज पल्स मॉड्युलेशन. पल्स मॉड्युलेशन इज हॅव्हिंग 3 टाइप्स: पल्स एम्प्लिट्यूड, पल्स विड्थ अँड पल्स पोझिशन मॉड्युलेशन. देन another types in the digital modulation are delta modulation, adaptive delta modulation and pulse code modulation. ह्यातलं सुद्धा आपल्याला PCM चा फक्त कन्सेप्ट बघितला आपण 6व्या चॅप्टर मध्ये, आणि हे 3 टाइप पल्स मॉड्युलेशनचे स्टडी केलेत. हे सगळे डिजिटल मॉड्युलेशनच्या अंडर येतात. आणि फर्स्ट 3 आहेत एनालॉग मॉड्युलेशन मध्ये. So what is the basic concept in AM, FM, PM? सांगा मला. What is the basic working principle of AM, FM and PM? Anybody? Tell. What is the basic working principle of amplitude modulation, frequency modulation and phase modulation? We have seen that diagrams. PPT सुद्धा बघितल्यात आपण ह्याच्या. सांगा मला कन्सेप्ट सांगा. कुठलाही मॉड्युलेशनचा टाइप असला तरी त्याच्यामध्ये कशाचे कॅरेक्टरिस्टिक्स चेंज होतात? कॅरियरच्या का मॉड्युलेटिंग सिग्नलच्या? कॅरियरच्या. कॅरियरच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स चेंज होतात इन प्रपोर्शनेट विथ मॉड्युलेटिंग सिग्नल. सो इन एम्प्लिट्यूड, yes. So what happens in amplitude modulation? Amplitude changes and phase and frequency remain constant. Yes. First amplitude changes, then phase and frequency remain constant. मी तुम्हाला सांगितलं की नावावरून लक्षात ठेवा. amplitude कॅरियरचा चेंज होतो,
and the phase and phase and frequency remain constant. Frequency modulation दुसरा टाइप आपण वेवफॉर्म बघूया तिन्हीच्या आणि वर्किंग प्रिन्सिपल बघा. फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन मध्ये काय होतं, फ्रिक्वेन्सी ऑफ कॅरियर चेंजेस अँड phase and amplitude remains constant. That happens in frequency modulation. And in phase modulation, what happens? Phase of the carrier is changing and frequency and amplitude of carrier remains constant. Okay, so this is the basic concept in AM, FM and PM. आता ह्याच्यामध्ये जरी आपण असं म्हणत असलो की फेज मॉड्युलेशन मध्ये फ्रिक्वेन्सी आणि अँप्लिट्यूड कॅरियरचं कॉन्स्टंट राहतं, तरी स्लाइटली ह्याच्यात काय व्हेरिएशन आहे की फेज जेव्हा एखाद्या सिग्नलची बदलते तेव्हा त्याची फ्रिक्वेन्सी सुद्धा स्लाइटली बदलते. त्यामुळे फेज मॉड्युलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज इनडायरेक्ट मेथड फॉर FM जनरेशन. हा कन्सेप्ट आपण बघितला होता 5व्या चॅप्टर मध्ये. इथं लिहिताना असंच लिहायचं आपण प्रॅक्टिकली किंवा आयडियली काय आहे, AM मध्ये अँप्लिट्यूड चेंज फ्रिक्वेन्सी फेज कॉन्स्टंट, FM मध्ये फ्रिक्वेन्सी चेंज अँप्लिट्यूड अँड फेज रिमेन कॉन्स्टंट. आणि फेज मॉड्युलेशन मध्ये काय होतं, फेज इज चेंजिंग फ्रिक्वेन्सी अँड अँप्लिट्यूड रिमेन कॉन्स्टंट. बट काय होतं फेज मॉड्युलेशन मध्ये, जेव्हा एखाद्या सिग्नलची फेज चेंज होते तेव्हा स्लाइटली त्याची फ्रिक्वेन्सी सुद्धा चेंज होते. त्यामुळे पुढचा कन्सेप्ट काय आहे की फेज मॉड्युलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज इनडायरेक्ट मेथड फॉर FM generation. Okay, that is one more concept that we have to remember. So this question it is asked in the MCQ usually. Phase model, which is the indirect method for FM generation. आता FM generation ची जी आर्मस्ट्रॉंग मेथड बघितली आपण indirect method मध्ये, we have seen direct as well as indirect methods for FM generation. मग indirect मध्ये जी आर्मस्ट्रॉंग मेथड बघितलेली आहे त्याच्यामध्ये हाच कन्सेप्ट यूज केलेला आहे. पहिल्यांदा आपल्याला फेज मॉड्युलेशनचं सिग्नल मिळतो तिथं फेज मॉड्युलेशन यूज करून, and then we are converting it into FM. So phase modulation is also called as indirect method for FM generation. Okay, are you clear with these three basic concepts, AM, FM and PM? Basic working principle of these three. Are you clear with this? Yes, ma'am. Yes. Now we will see the waveforms for this. आता इथं ह्या नोट्स मध्ये सुद्धा वेवफॉर्म आहेत. You can refer that waveforms also. But for more understanding of the waveform, I will just consider the waveforms from your PPTs so that the graph will be more clear. Okay, we will see the waveform. How to draw AM, how to draw FM, and how to draw the phase modulation waveform. Okay, just wait a minute. Okay, so for drawing any modulation waveform, इथं तेच आहे पॉइंट बघा पीपीटी मध्ये आपण घेतलेला. आता अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन बघा, आता अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन मध्ये काय होतं, कुठल्याही मॉड्युलेशनची वेवफॉर्म ड्रॉ करताना पहिल्यांदा मॉड्युलेटिंग सिग्नल ड्रॉ करायचा, देन यू हॅव टू ड्रॉ द कॅरियर सिग्नल. ओके, so first draw this modulating signal which is also known by the name as message signal, modulating signal. Then next we have to draw the carrier signal. आता ह्याच्याशी रिलेटेड आपल्या पहिल्या 5-10 लेक्चर मध्ये 5 ते 10 लेक्चर मधल्या पहिल्या व्हिडिओ लेक्चर जे टाकलेले आहेत, so those lectures are separately for explaining how to draw the graphs for AM, FM and PM. Okay, you go through that video lectures in which one by one पेज वरती मी तुम्हाला त्या डायग्राम सगळ्या वेवफॉर्म्स काढून एक्सप्लेन केलेले आहेत. सो यू जस्ट गो थ्रू द व्हिडिओज वन्स अगेन. बघा आता इथं फक्त मी कन्सेप्ट सांगते तुम्हाला
मॉड्युलेटिंग सिग्नल पहिल्यांदा ड्रॉ केला, नेक्स्ट कॅरियर सिग्नल ड्रॉ केला. आता याच्यामध्ये काय केअर घ्यायची सांगितलं होतं मी तुम्हाला. व्हॉट थिंग शुड बी नोटिसेबल टू अवर आईज वेन वी आर ड्रॉइंग मॉड्युलेटिंग सिग्नल अँड कॅरियर सिग्नल. काय फरक दिसायला पाहिजे दोन्हीमध्ये मेन सांगितलेलं एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशनसाठी किंवा कुठल्याही मॉड्युलेशनच्या वेव्हफॉर्म मध्ये. व्हॉट इज द मेन थिंग दॅट यू शुड सी while drawing the waveform? What care we have to take? मॉड्युलेटिंग मध्ये त्याची फ्रिक्वेन्सी जास्त कमी असायला पाहिजे आणि कॅरियर मध्ये जास्त. ओके, दॅट केअर यू हॅव टू टेक, दॅट इज करेक्ट. याची फ्रिक्वेन्सी कमी आहे असं व्हायला नको की तुम्ही दोन्हीची फ्रिक्वेन्सी सेम दाखवताय. कायम एक्झाम मध्ये दोन्हीची फ्रिक्वेन्सी किंवा एनी टाइम वेन यू आर ड्रॉइंग दिस ग्राफ्स इन युअर फॉर युअर असाइनमेंट ऑल्सो, दॅट फ्रिक्वेन्सी शुड बी noticeable. Frequency change should be noticeable to our eyes. Okay, so modulating signal ची frequency कमी आहे, carrier ची जास्त आहे. आणि इथे amplitude modulation मध्ये काय होतं बघा, ह्या carrier चं amplitude हे modulating signal च्या amplitude नुसार change होतं. I have explained you how to draw this diagram for AM. आधी x axis काढायचा, x axis नंतर कॅरियरचं जेवढा एम्प्लिट्यूड असेल त्या एम्प्लिट्यूड एवढ्या दोन डॉटेड लाईन्स एक्स ऍक्सिसच्या वरच्या साईडला आणि खालच्या साईडला ड्रॉ करून घ्यायच्या. आणि त्या डॉटेड लाईन्स एक्स ऍक्सिस कन्सिडर करून मॉड्युलेटिंग सिग्नल त्या ओके. आता सपोज इथं ह्याचं 1 व्होल्ट आहे आणि ह्याचं 2 व्होल्ट आहे कॅरियरचं व्होल्टेज. इथं व्होल्टेज दिलेलं नाहीये, जस्ट फॉर युअर अंडरस्टँडिंग आय एम टेलिंग. इथं जर 1 असेल VM आणि इथं जर 2 असेल तर काय करायचं, एक्स ऍक्सिसच्या वरती 1 व्होल्टला एक डॉटेड लाईन काढून घ्यायची, खालच्या साईडला 1 व्होल्टला डॉटेड लाईन काढून घ्यायची आणि त्या डॉटेड लाईन ह्या एक्स ऍक्सिस कन्सिडर करून हा जो मॉड्युलेटिंग सिग्नल आहे तो मॉड्युलेटिंग सिग्नल ऍज इट इज इथं ड्रॉ करायचा. काही चुकू नये ह्याच्यासाठी सांगते मी. अदरवाइज यू कॅन ड्रॉ द शेप लाईक दिस ऑल्सो फॉर AM. बट इन केस ऑफ AM देयर आर 3 केसेस, ओव्हर मॉड्युलेशन, अंडर मॉड्युलेशन अँड एक्झॅक्ट मॉड्युलेशन. आता इथे जे डायग्राम दाखवलेले आहे ते कुठल्या कंडिशनचे सांगा मला, ओव्हर, अंडर और एक्झॅक्ट? 3 केसेस आहेत ना एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन मध्ये. कशावरून पडतात ते 3 केसेस एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशनच्या? कशावरून 3 केसेस पडतात? Which parameter is deciding whether it will be amplitude मॅडम आवाज काय सुद्धा येत नाही. modulation, exact modulation or under modulation? Log committee and again I will join. Wait. Is it audible now? Yes. ओके. AM मध्ये 3 कंडिशन कशावरून पडतात? 3 कंडिशन आहेत ना AM मधल्या, त्याचे सब टाइप एक्झॅक्ट मॉड्युलेशन, ओव्हर मॉड्युलेशन आणि अंडर मॉड्युलेशन. कशावरून हे 3 टाइप पडतात AM मध्ये? Which parameter is deciding? Index. Modulation index. Modulation index AM मध्ये, yes. It is given by the formula VM Modulation by VC. Okay. Yes, correct. Vaishnavi. Okay. So here if modulation index is greater than 1, that if modulation index is greater than 1, that is called as over modulation. If it is less than 1, that is called as under modulation.
If it is equal to 1, Under modulation. Equal to 1 exact Exact. modulation. if modulation index is आणि ह्या डायग्राम मध्ये काढलेला मॉड्युलेशन कुठल्या टाइप मध्ये येतो सांगा मला AM चा इथला अंडर एक्झॅक्ट और ओव्हर टेल मी दिस वेवफॉर्म इज रिप्रेझेंटिंग which condition from that three Under modulation. yes okay so this is showing under modulation AM मधली जी कंडिशन प्रॅक्टिकली जास्त यूज होते आणि जी बऱ्याच बुक मध्ये तुम्ही जर AM ची वेवफॉर्म बघितली तर ती दॅट इज बाय कन्सिडरिंग द अंडर मॉड्युलेशन मग कुठलाही टाइप असला तरी रिमेंबर द सिंपल ट्रिक you draw first waveform of modulating signal then you draw the waveform for carrier signal मग आता मी ह्याच्यात सांगितलं इथं आपण अशी कंडिशन घेतलेली अंडर मॉड्युलेशन म्हणजे ऑब्विसली VM ची व्हॅल्यू VC पेक्षा कमी मग हे सपोज VM इज 1 व्होल्ट VC इज 2 व्होल्ट मग काय करायचं पहिल्यांदा VC चं व्होल्टेज जेवढं आहे मीन्स सपोज VC इज 2 व्होल्ट ह्या एक्स ऍक्सिस पासून वरती 2 व्होल्टला इथे एक डॉटेड लाईन ड्रॉ करून घ्या आणि खालच्या साईडला -2 व्होल्ट वरती एक डॉटेड लाईन काढून घ्या whatever will be these dotted lines that dotted lines will act as a x axis for the modulating signal मग ती डॉटेड लाईन x axis कन्सिडर करा मॉड्युलेटिंग सिग्नलचा आणि हा मॉड्युलेटिंग सिग्नल as it is त्याच्यावरती ड्रॉ करायचा ओके यू डू प्रॅक्टिस बाय युजिंग दिस ट्रिक so that there will not be any mistake while drawing the waveform of AM मग कुठलीही कंडिशन असू द्या ती ऑटोमॅटिकली तशी तिथे व्हॅल्यू रिफ्लेक्ट होते FM सोपा आहे PM सोपा आहे ग्राफसाठी पण AM चा ग्राफ थोडा अवघड आहे त्यामुळे मी तुम्हाला ती सिंपल ट्रिक सांगितलेली आहे सो दॅट विल गिव्ह यू द एम्प्लिट्यूड चेंजेस म्हणजे आता बघा फॉर एक्झाम्पल इथं 2 व्होल्ट वरती आपण डॉटेड लाईन काढून घेतल्या त्याच्यावरती आपण काय केलेलं आहे मॉड्युलेटिंग सिग्नल हा इथं जसा आहे मॉड्युलेटिंग सिग्नल हे सगळ्याचे प्रोजेक्शन्स खाली घ्यायचे कारण फ्रिक्वेन्सी सेम राहणार आहे फेज सेम राहणार आहे त्यामुळे हे सगळे वरचे जे प्रोजेक्शन्स आहेत हे खाली घ्यायचे आणि अकॉर्डिंगली वी हॅव टू ड्रॉ द ग्राफ मग इथं बघा हा सिग्नलचा इथला पॉइंट सेम आहे मॉड्युलेटिंग सिग्नल सारखा हा सेम इथं ऍज इट इज ड्रॉ केलेला आहे हा इथं सेम ड्रॉ केलाय फक्त काय सांगितलं मी तुम्हाला कुठल्या डिस्टन्स वरती 2 डॉटेड लाईन काढायला सांगितल्यात AM मध्ये at which distance I ask you to draw the dotted lines for AM waveform which distance you have which value you have to consider for drawing the dotted lines 2 volt. 2 volt. 2 volt okay 2 volt because here we have considered carrier voltage as 2 volt carrier voltage चं जेवढं amplitude असेल तेवढ्याच डिस्टन्स वरती तर तेवढ्या लाईन्स ड्रॉ करायच्या ओके सो दिस इज अबाउट amplitude modulation आता हे ओव्हर मॉड्युलेशन सॉरी एक्झॅक्ट मॉड्युलेशन and over modulation that waveforms are also coming in different way but usually आपण AM ची जर तुम्हाला नुसता क्वेश्चन विचारला की explain the basic types of analog modulation तर त्याच्यामध्ये फक्त अंडर मॉड्युलेशन कन्सिडर करून ही वेवफॉर्म ड्रॉ करा ह्याच्या एक्सप्लेनेशन मध्ये परत दुसऱ्या 2 वेवफॉर्म ड्रॉ करायची गरज नाही एक्झॅक्ट मॉड्युलेशनच्या आणि ओव्हर मॉड्युलेशनच्या नॉर्मल AM च्या एक्सप्लेनेशन मध्ये फक्त अंडर मॉड्युलेशन कंडिशन कन्सिडर करून डायग्राम ड्रॉ करायची ओके दिस इज अबाउट एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन नेक्स्ट इट इज फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन आता फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन मध्ये काय होतंय बघा फ्रिक्वेन्सी ऑफ द कॅरियर इज चेंजिंग अँड फेज अँड एम्प्लिट्यूड आर केप्ट कॉन्स्टंट बघा ते इथं मॉड्युलेटिंग सिग्नल ड्रॉ केला
कॅरियर सिग्नल ड्रॉ केला. इथं जरी तुम्ही बघितलं ह्या ग्राफ मध्ये तरी फ्रिक्वेन्सी डोळ्याला दिसतीये किती चेंज आहे. मॉड्युलेटिंग सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी खूप कमी आणि कॅरियर सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी जास्त आहे. देन फ्रिक्वेन्सी ऑफ कॅरियर विल चेंज. मग कशी चेंज होते कॅरियरची फ्रिक्वेन्सी सांगा मला. कशाला जास्त आहे कशाला कमी आहे कॅरियरची फ्रिक्वेन्सी FM मध्ये. FM सिग्नलच्या वर्किंग प्रिन्सिपल नुसार पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला जास्त आहे, निगेटिव्हला कमी आहे. Okay, in FM waveform, for positive half cycle the frequency is more and for negative half cycle the frequency is less. Okay, see here. So this is positive half cycle. For positive half cycle the frequency is more. See, up to this ह्या पॉइंट पर्यंत हे प्रोजेक्शन घ्यायचे प्रत्येक वेळेस. मॉड्युलेटिंग सिग्नलचे जे पॉइंट्स आहेत, हा स्टार्ट पॉइंट, हा मधला पॉइंट, हा एंड पॉइंट, ते प्रत्येक पॉइंटचं प्रोजेक्शन खाली घ्यायचं सो दॅट देअर विल नॉट बी एनी मिस्टेक्स इन ड्रॉइंग द वेवफॉर्म. मग इथं पॉझिटिव्ह हाफ सायकल पर्यंत फ्रिक्वेन्सी जास्त आहे, निगेटिव्ह हाफ सायकलला फ्रिक्वेन्सी कमी आहे. अगेन फॉर पॉझिटिव्ह हाफ सायकल द फ्रिक्वेन्सी इज मोर, for negative half cycle the frequency is less. Okay, this is the concept of FM. Is it clear? Basic working principle of FM. Yes. Okay, now what is the next type? Third, phase modulation. आता phase modulation मध्ये बघा काय होतंय. हा कॅरियर सिग्नल इथं आधी काढलेला आहे. आपण मॉड्युलेटिंग सिग्नल सुद्धा आधी काढू शकतो. देर इज नो इश्यू. फर्स्ट ड्रॉ द मॉड्युलेटिंग सिग्नल, देन ड्रॉ द कॅरियर सिग्नल. आता इथं कॅरियर सिग्नलची फेज चेंज होते. फेज चेंज होते म्हणजे काय होतं, इथं सुद्धा मॉड्युलेटिंग सिग्नलचे प्रोजेक्शन्स इथं काढून घ्यायचे. हा निगेटिव्ह हाफ सायकलचा पॉइंट इथं खाली काढून घ्यायचा, प्रोजेक्शन त्याचं पेन्सिलनी, फेंट लाईननी. Here also you have to draw the projections. Here also you have to draw the projections. Have you tried the or have you practiced the waveform? Waveform draw करायची practice केली का तुम्ही? When you will do actual practice, at that time only you will be able to draw this. Otherwise, just by explaining and watching the videos, it is somewhat difficult. कारण तुम्ही पहिल्यांदा काढायला जाताल तेव्हाच तुम्हाला अडचणी काय ते समजतील त्याच्यातल्या. ओके, हे प्रोजेक्शन घ्यायचे प्रत्येक वेळेस मॉड्युलेटिंग सिग्नलचे खाली, कारण त्या मॉड्युलेटिंग सिग्नललाच आपण रेफर करतो आणि त्याच्यानुसार कॅरियरची प्रॉपर्टी चेंज होते. आता इथं बघा, मग आता काय करायचं, कॅरियर सिग्नल ॲज इट इज आला इथं. मग मॉड्युलेटिंग सिग्नल मध्ये ज्या पॉइंटला फेज चेंज होते, आता फेज कुठं चेंज होणार बघा मॉड्युलेटिंग सिग्नल मध्ये सांगा मला. जिथं पॉझिटिव्हचं निगेटिव्ह मध्ये कन्व्हर्जन होत आहे किंवा व्हॉट एव्हर इज द पॉइंट. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हे पॉइंट बघा तुम्ही, इथं इथं हे काय होतंय, पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह ट्रान्झिशन होतंय. या पॉइंटला काय निगेटिव्ह संपतंय. मॅम व्हॉइस येत नाही, ब्रेक होतोय. Again, at this point, the transition is from positive
Hello? Yes, am I audible? Yes, ma'am. ओके, आता ज्यांनी आधी नंबर टाईप केले होते त्यांनी परत टाका चॅट बॉक्समध्ये, बिकॉज ड्यू टू नेटवर्क इश्यू आय वॉज डिस्कनेक्टेड. सो वन्स अगेन यू टाईप युअर रोल नंबर्स इन लास्ट 2 minutes. नाव यू पे अटेन्शन हिअर. क्वेश्चन मी विचारला होता तुम्हाला की फेज मॉड्युलेशनमध्ये किती डिग्रीनी चेंज होतो फेज? 180. 180. म्हणजे इथं पॉझिटिव्हच राहिलं असतं, त्याचं काय झालं निगेटिव्ह. सो दिस इज द वेवफॉर्म फॉर फेज मॉड्युलेशन. निगेटिव्हचं निगेटिव्हच, म्हणजे निगेटिव्हनी जर संपत असेल वेवफॉर्म तर त्या पॉईंटला बाय डिफॉल्ट पॉझिटिव्ह पाहिजे, पण फेज मॉड्युलेशनमुळे निगेटिव्ह असेल तर इथं काय राहतं परत निगेटिव्ह राहतं. मग ही पुढची सेम येणार वेवफॉर्म सगळी कुठपर्यंत, पुढच्या ट्रान्झिशन पॉईंटपर्यंत. पुढचा ट्रान्झिशन पॉईंट इथे आहे. हा ॲज इट इज ह्याचं प्रोजेक्शन आपण घेतलं. मग ह्या पॉईंटला बघा, इथं ओरिजिनल संपत होतं, ह्याचं सायकल कुठं पॉझिटिव्ह होती तिथं. मग जर आपलं मॉड्युलेशन नसतं तर ह्या पॉझिटिव्हची वेवफॉर्म कुठे गेली असते, पुढं निगेटिव्ह हाफ सायकल आलं असतं. पण इथं फेज मॉड्युलेशनमुळे काय झालंय, पॉझिटिव्हचं परत काय राहिलं इथं पॉझिटिव्हच राहिले. सो हिअर ऑल्सो द फेज चेंजेस 180 degree. Again here it will be continued like this. Here also this negative पॉझिटिव्हला जायच्या ऐवजी परत ते काय राहील तिथं निगेटिव्हच राहील. इथं परत काय झालंय, मॅम स्क्रीन विजिबल नाही. स्क्रीन इज नॉट विजिबल. Okay, is it visible now? Yes, ma'am. इथं मी सांगत होते तुम्हाला की जिथं मॉड्युलेटिंग सिग्नल मध्ये आयदर पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह और निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह ट्रान्झिशन होतं, त्या रिस्पेक्टिव्ह पॉइंटला फेज जो आहे कॅरियरचा तो चेंज होतो आणि तो फेज चेंज 180 असतो. मग त्यामध्ये काय करायचं, वेवफॉर्म काढताना मॉड्युलेटिंग सिग्नल ड्रॉ करायचा, कॅरियर ड्रॉ करायचा, मॉड्युलेटिंगचे सगळे प्रोजेक्शन इथं खाली घ्यायचे आणि ज्या पॉइंटला मॉड्युलेटिंग सिग्नल चेंज होतोय तर पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह और निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह, तिथे कॅरियरचा फेज कितीने चेंज होईल, फेज ऑफ कॅरियर इज चेंजिंग टू 180 degree. So this is the diagram of phase modulation. So are you clear with these basic 3 points, AM, FM and PM and their waveforms? Are you able to draw the waveforms for AM, FM and PM? Yes, ma'am. Now the next point, that is, just wait 1 minute. So we have seen here also the same waveforms are given. आपल्या नोट्स मध्ये जर बघितलं तर तुम्ही इथं थेरी पार्ट आहे, इथं FM ची वेवफॉर्म आहे. दिस इज वेवफॉर्म ऑफ फेज मॉड्युलेशन अँड दिस इज द वेवफॉर्म ऑफ एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन. आता एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन मध्ये सुद्धा बघा, you just take the different conditions for over modulation, exact modulation, under modulation and try to draw the waveform for AM. Under modulation ची अशी असते. So this one, whatever is the, or here if you are not able to understand, for more understanding or exact drawing the waveform, you can refer this PPT point. Okay, PPT मध्ये तुम्हाला waveforms जास्त properly समजतील as compared with this notes. So this is the under modulation waveform. Then over modulation मध्ये काय होतं, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह हाफ सायकल हे एकमेकांमध्ये ओव्हरलॅप होतात. दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ ओव्हर मॉड्युलेशन. आणि एक्झॅक्ट मॉड्युलेशन मध्ये काय होतं, these two are exactly coincident with each other at the x-axis. Okay, so these are the 3 conditions for AM, or these are the 3 conditions for amplitude
मॉड्युलेशन. मग ह्याच्यावरती सेपरेट क्वेश्चन नाही विचारला जात शक्यतो AM च्या 3 केसेस वरती. बट इफ इट इज asked, you have to first write the basic working principle of AM. Then you write there are 3 conditions in AM. Of modulation index. Modulation description. There are 3 cases of AM. M is equal to, सांगा मला. What happens in case of overmodulation? What is the drawback? Overmodulation चा drawback काय? Overlap. What is the drawback of overmodulation? Overlapping होतं तिथं. Okay, so this condition is avoided. मी जी तुम्हाला practical trick सांगितली, you use that trick and you just try to draw these waveforms for 3 conditions of AM. So today's task I am giving you, you have to draw 3 waveforms, AM, FM, PM, basic. आणि AM मधल्या ज्या 3 कंडिशन यूज करून वेवफॉर्म्स आहेत, ओव्हर मॉड्युलेशन, अंडर मॉड्युलेशन अँड एक्झॅक्ट मॉड्युलेशन, ह्या 3 कंडिशन यूज करून AM च्या तुम्ही 3 केसेस ड्रॉ करायचे एका पेज वरती. अँड दॅट यू कॅन सेंड मी ऑन व्हॉट्सअप. डोंट मेल मी दॅट, यू हॅव टू सेंड इट ऑन माय व्हॉट्सअप नंबर. ओके, सो दीज आर द 3 केसेस ऑफ AM. अँड वन मोर थिंग आय विल जस्ट टेल यू फॉर युअर रिव्हिजन पर्पज. आपलं जे स्टडी मटेरियल आहे त्याच्यामध्ये 4थं लेक्चर आहे. 4थ्या लेक्चर मध्ये वी हॅव सीन और द बेसिक डेफिनेशन्स इन कम्युनिकेशन, किंवा कम्युनिकेशन मधल्या जे बेसिक टर्म्स आहेत. इथं पीपीटी मध्ये जर तुम्ही ओपन करून बघितलं तर त्याची फॉर 4th लेक्चर, इफ यू ओपन दिस पीपीटी, for this the one site is given. ह्या साइट वरती सगळ्या बेसिक डेफिनेशन आपल्या एनालॉग कम्युनिकेशन मधल्या किंवा बेसिक टर्मिनॉलॉजीज यूज्ड इन द कम्युनिकेशन सिस्टीम दॅट आर गिवन इन अ सिंपल लँग्वेज. सिग्नल म्हणजे काय, एम्प्लिट्यूड म्हणजे काय, देन वेवलेंथ मीन्स व्हॉट, फ्रिक्वेन्सी मीन्स व्हॉट, बँडविड्थ मीन्स व्हॉट, मॉड्युलेशन, डिमॉड्युलेशन, अटेन्युएशन, transducer, repeater, amplification. You just go through the basic terms so that it will be easy for you to understand the next parts in the communication. So are you clear with the things that we discussed today? काय बघितलं आपण आज? मॉड्युलेशन म्हणजे काय, डिमॉड्युलेशन म्हणजे काय, मॉड्युलेशनचं क्लासिफिकेशन आणि एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन मधले 3 पॉइंट, AM, FM, PM, त्याचं basic working principle and waveforms for AM, FM and PM. Okay, so that points we have completed today. So we will stop here. You just type your roll number in the chat box and you can leave the meeting.